तदन्नगति कुतोऽपि ध्येयं शुभं तस्य यशस्वी सन्नं वन्दे गुरशी चरणारविन्दम् अजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपीतरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कालान्नष्टं भक्तियोगं निजं यः प्रादुष्कर्तुं श्रीकृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गारं गारं लियतां चित्तभृङ्ग नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कंजाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभगमुखं साधरेण स्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतप्रीतं ब्रह्मगोपालवेशं महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वर्यसि प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके तंग नमाम्यहं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिका वै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः दिनादो मुरारे निषादो मुरारे दिनार्थे मुरारे निषार्थे मुरारे दिनान्ते मुरारे निशान्ते मुरारे तमेक गतिर्नस्तमेक गतिर्न अनार्पित चरिङि चिराते करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसां सभक्तिश्रियं हरिपुरट सुंदर दूती कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वसचि नंदन अद्वैत प्रकटीकृत नरहरिपृष्ठ स्वरूप प्रिय नित्यानंद सक सनातन गति शिरूपैकेतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसराशि जगन्नाथ भू सांग पांग सपार्षद सदतां देवशचि नंदन संसार सिंधु तटे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनामृतरसे रमते मनस्येत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद चरणे शरणं प्रयातु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निगम कल्पतरुर कलितं फलं सुकमुखादि अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नित्यानंद सहित गौरांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हय निताय गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे भगवान हरि हरि बोल निताय गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे भगवान हरि हरि बोल
নিতাই গৌরী সীতানাথ প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল। হইয়াছেন হবেন আমার মহাপ্রভুর যত দাস, সবার চরণ বন্দি দন্তে করি ঘাস। ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরী ভক্ত বৃন্দ। জানিতাই জানিতাই তো ভক্তবৃন্দের চরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণিপাত। আজ শোক সভা, শোক সভাতে কেন কৃষ্ণ কথা কথিত হয়, এর উত্তরটা শ্রীমদ্ ভাগবতেই আছে। আমরা দেখি যখন দাপর যুগ চলে যাচ্ছে, কলিযুগ আসছে, এই যুগ সন্ধিক্ষণে সুত গোস্বামী, যার আসল নাম উগ্র শ্রবা ঋষি, যাকে আমরা সুত গোস্বামী বলেছি, সুত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে 60,000 ঋষির সভায় বলছেন, জানো ঋষিগণ, জগতের শোক মোহ ভয় এই তিনটে দূর হয় না অর্থ বিত্ত যশ প্রতিষ্ঠা কোনো কিছুর দ্বারা। জগতে এমন কোনো শক্তি নাই যে পুত্রহারা জননীর শোককে ভোলাতে পারে, পতিহারা সতীর অন্তরের শোককে ভোলাতে পারে। পৃথিবীতে একটাই বস্তু আছে যা সবার অন্তরের শোক মোহ ভয় চিরকালের জন্যে দূরীভূত করে দেয়। যস্যাং বৈ শ্রমানায়াং কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তির উৎপদ্যতে পুংস শোক মোহ ভয়াবহা। যস্যাং বৈ শ্রমানায়াং, যে গোবিন্দের কথা শুনতে থাকলে কি হয় না, গোবিন্দ চরণে নির্মলা সুনির্মলা ভক্তির উদয় হয়। সেই ভক্তি কি করে তা বলেন শোক মোহ ভয়াবহা। চিরকালের জন্যে শোক, চিরকালের জন্যে মোহ, চিরকালের জন্যে ভয় দূর করে দেয়। আমাদের জীবনে শোকের কারণ, দুঃখের কারণ, ভয়ের কারণ মোহ। মোহ এব হি কারণম। মোহটা কাকে বলে? আমার পিতা, আমার পুত্র, আমার পত্নী, আমার কন্যা, আমার ঘর, আমার বাড়ি, এরই নাম হলো মোহ। কোনোটাই আমার নয়, অথচ তাকে আমার বলে মনে করা। এই মনে করার জন্যেই অন্তরে ভয় শোক এসে যায়। এই মোহটা কে এনে দেয়? মহামায়া, এই মোহ সৃষ্টিকারী। ভগবানের সংসার লীলা সেটা চলবে কেমন করে? এই মহামায়ার মোহটা ছাড়া। মহামায়ার এমন মোহ যে জ্ঞানীর চিত্তকে পর্যন্ত ঢেকে দেয়। চণ্ডীতে পড়বেন এই মহামায়ার কেমন প্রভাব। বলছেন জ্ঞানীর চিত্তকে পর্যন্ত বলাদ আকৃষ্য মোহাত মহামায়া প্রযচ্ছতি। মোহতে বলপূর্বক জ্ঞানীর চিত্তকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করে এই সংসার গর্তে নিপতিত করে দেয়। গীতা তো ভগবান বলছেন দৈবিজ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বয়া। আমার মায়া ত্রিগুণময়ী,
সত্য রজ তম তিনটে গুণের সমন্বয়ে এই মায়া। এই মায়া আমার মায়া, দৈবী মায়া। এই মায়া দিয়ে আমি সংসারকে, সংসারে সমস্ত জীবকে আবদ্ধ করে রেখেছি। মিথ্যা একটা কাল্পনিক সম্পর্ক স্থাপন করে আমরা এই সংসার পান্থশালায় একত্রিত হয়েছি। যতদিন ভাবি ইনি আমার পিতা, ইনি আমার পুত্র, ততদিন কত দুঃখ। তাকে হারালে, তাকে পেলে আনন্দ, তাকে হারালে কষ্ট হয়। এই যে মোহ, এই মোহটা কোথায় আসে বলে মায়া দেয়। এই মোহ, এই মোহটা দূর করে দেয় কৃষ্ণ ভক্তি অন্তরে এলে এই মোহটা দূর হয়ে যায়। মহাভারতে দেখবেন স্ত্রী পর্বে সেখানে কাতারে কাতারে সব পড়ে আছে মৃতদেহ। তখন দেখবে সব স্ত্রীরা কাঁদছে, পুত্রেরা কাঁদছে, চতুর্দিকে একটা শোকের কলরব পড়ে গিয়েছে। গান্ধারী শতপুত্র হারিয়ে কাঁদছেন, রাজা ধৃতরাষ্ট্র কাঁদছেন। সেই সময় মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর এমন সুন্দর উপদেশ দান করেছেন না, সবাই পড়বেন সেটি, অন্তরের সব শোক দূর হয়ে যাবে। বিদুর, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, এই বিদুর বলছেন, দেখো এর নাম ভারত সাবিত্রী। পুত্রদার শতানিচ, পুত্রদার শতানিচ, মাতা পিতৃ সহস্রাণী, পুত্রদার শতানিচ। বলছে আমাদের হাজার হাজার পিতা, হাজার হাজার মাতা, হাজার হাজার পত্নী, হাজার হাজার পুত্র। কেন বলছি? আমরা একবার তো জন্মাই নাই, কতবার জন্মেছি। যতবার জন্মেছি ততবার একটা করে পিতা, একটা করে মাতা, ততবারই পত্নী, ততবারই পুত্র। এর আগে কতবার জন্মেছি। এখন আমরা তাদের জন্য কাঁদি, তার জন্য কাঁদি না, তাদের কথাই জানি না। অথচ তাদের সেই সংসার ফেলে দিয়ে আমি কবে চলে এসেছি। অথচ দেখুন এর আগে আগে যত যত সংসার, সব সংসার তুচ্ছ করে আবার নতুন সংসার বেঁধেছি। এই সংসার আবার, এই সংসার থেকে একদিন চলে যেতে হবে। তাই বলছেন পুত্রদার, মাতা পিতৃ সহস্রাণী, মাতা পুত্রদার ও শতানিচ। এর নাম ভারত সাবিত্রী। বিদুর বলছেন, দেখো জগতে কে কার পিতা, কে কার মাতা। জগতে কেউ কারো পিতাও নয়, কেউ কারো মাতাও নয়। শুধু কর্মফল ভোগের জন্য কেউ পিতা, কেউ মাতা, কেউ পুত্র, কেউ কন্যা। দুদিনের জন্য সংসার বন্ধন। আদিতে অব্যক্ত, পর অব্যক্ত, মাঝখানে ব্যক্ত, মধ্যানি ভারত। অর্জুন বলছে মাঝখানে কিছুদিনের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। মহাপ্রভু যখন শিবাসঙ্গ নিয়ে নৃত্য করছেন না, শিবাসের ছেলে, পঞ্চতত্ত্বের একটা হলে শিবাস পণ্ডিত। শিবাস পণ্ডিতের ছেলে মারা গিয়েছে, একমাত্র সন্তান শিবাসের সন্তান মারা গিয়েছে। শিবাস জানেন যে আমার ছেলেটি মারা গেছে, কিন্তু কীর্তন বন্ধ হচ্ছে না। মহাপ্রভু বুঝতে পারলেন যে কীর্তন নৃত্য হচ্ছে না কেন, কীর্তনের ভাব আসছে না কেন। বললেন, শিবাস তোমার গৃহে কিছু ঘটেছে? বললেন, হ্যাঁ আমার পুত্রটি মারা গিয়েছে। মহাপ্রভু নৃত্য থামিয়ে দিয়েছেন। বললেন, না না প্রভু, আমার দুঃখের দিন নয়, আমার পরম সুখের দিন। কারণ গোলকের হরি আজ আমার গৃহে নৃত্য করছেন, পরম আনন্দের দিন। তখন মহাপ্রভু কি করলেন, সব সঙ্গীগণকে নিয়ে সেই মৃতপুত্রের কাছে গেলেন। মৃতপুত্রের বুকে হাত দিয়ে বলছেন, দেখো বৎস, তোমার বাবা কাঁদছেন, মা কাঁদছেন। মহাপ্রভুর করস্পর্শে কিছুক্ষণের জন্য প্রাণ ফিরে পেল। তখন বলছে, প্রভু কে আমার পিতা, কে আমার মাতা? কর্মফলের জন্য এসেছিলাম, কর্মফল শেষ হয়ে গেল, আমি চললাম। সব দাঁড়িয়ে শুনছেন, সবাই শুনছেন। বলি আবার চক্ষু মুদ্রিত করে মহাপ্রভু জগৎকে শুনিয়ে দিলেন, দেখুন জগতে
কর্মফল ভোগের জন্য মানুষ আছেন। যতদিন দেব নির্দিষ্ট পরমায়ু ততদিন তিনি থাকবেন। সেই পরমায়ু শেষ হয়ে গেলে আর কেউ তাকে ডাক্তার বলতি ওষুধ কেউ তাকে রাখতে পারবে না। শ্রীমদ্ ভাগবত বলেন, দেখো এই মানব দেহটা বেশি দিন থাকে না বটে, কিন্তু এই দেহটা পরমার্থ পরমার্থ দান করতে পারে। এই দেহটা প্রহ্লাদ বলেছেন যে দেহটার মূল্য নাই, এই দেহটা পঞ্চভূতে গড়া, ক্ষিতি অপ তেজ মরুদ্ভম, এই পাঁচটা উপাদান দিয়ে দেহটা গড়া। আপনি দেখবে একটা মরা টিকটিকি ফেলে দেন, দেখবে আস্তে আস্তে তার দেহটা মাটি হয়ে যাচ্ছে, জল অংশটা জলের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, অগ্নি অংশটা অগ্নির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, বায়ু অংশ বায়ুর সঙ্গে, আকাশ অংশ আকাশের সঙ্গে মিশে গেল, একবার দেখুন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তেমনি প্রতিটি প্রাণীর দেহ এই ক্ষিতি অপ তেজ মরুদ্ভম পঞ্চভূতে গড়া। এই দেহটা বললেন, দেখো ছটা ভাব বিকার আছে, জায়তে অস্থি বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতে। জায়তে মানে জন্মায়, দেহটা কর্মফল নিয়ে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, জননী জঠর হতে তার প্রকাশ জন্মগ্রহণ, যেই ভূমিষ্ঠ হলো তখন থেকেই তার অস্তিত্ব তারপর সে বর্ধতে একটু একটু করে বাড়বে, তারপরে আর বাড়বে না, এইবার কি হবে বিপরিণমতি, এইবার তার দেহটা ধীরে ধীরে বিকৃত হতে শুরু করবে, যৌবনে রূপ লাবণ্য শক্তি বল সব আস্তে আস্তে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে যাবে। তারপরে কি হবে বললেন, অপক্ষীয়তে ক্ষয় হবে, চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে, চুলগুলো সব পড়ে যাবে, কান কালা হয়ে যাবে, পায়ে বাত ধরবে, এমনি করে সব আস্তে আস্তে ক্ষয় শুরু হবে। তারপরে একদিন বিনষ্ট, তারপরে একদিন বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এই দেহটা যদিও পাঞ্চভৌতিক দেহ, দেহটার মূল্য নাই, কিন্তু দেহটা একটা দাম আছে, মূল্য আছে। ভাগবতে দেখি একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, নির্দমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্রবং সুকল্পং গুরুকর্ণধার ময়ানুকূলের নভস্যতে রীতং যোপমান ভবাব্ধি নতরিৎ স আত্মহা। নির্দমাদ্যং বলছেন, জানো উদ্ধব, আমাকে ভজনা করতে গেলে প্রথমেই চাই নরতনু নরদেহ, আমার সেবার প্রথম উপচার। মানুষ না হলে গোবিন্দ সেবা হয় না, তাহলে গোবিন্দ সেবার যে প্রথম উপচার সেটা হলো মানুষ, মানব দেহ। দেব দেহে গোবিন্দ সেবা হয় না। আবার মনুষ্যেতর যে প্রাণী শিগাল কুকুরাদি, সে দেহ তো গোবিন্দ সেবা হয় না। তাহলে মানব দেহটা কত মূল্যবান একবার চিন্তা করে দেখুন। বলে এইটি প্রথম আদ্যম, এই মানব দেহটা সোনা ফলাতে পারে। রামপ্রসাদ গান গেয়েছেন, এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা। মানব জমি এত উর্বর, যদি ঠিক মতো চাষ করতে পারা যায় সোনা ফলবে। অর্থাৎ এই দেহ দিয়েই গোলকে বৈকুণ্ঠে হেঁটে চলে যাবে, সোজা চলে যাবে এই দেহ দিয়ে। আবার এই দেহ দিয়ে নরকে চলে যেতে পারবে, এত দাম এই দেহটার। তাই নির্ধম একদম প্রথমেই চাই নরদেহ। সেই নরদেহ কি বলেন, নৌকা। নৌকা কি করে? নৌকা নদী পার করিয়ে দেয়, সমুদ্র পার করিয়ে দেয় নৌকা। আমাকে ভবসাগর পার হতে হবে, তার জন্যে কোনো চেষ্টা করতে হবে না। কোনো স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি একটা করে নৌকা বানিয়ে দিয়েছেন আমাদের। কি নৌকা? এই দেহ নৌকা। দেহ নৌকায় কে চেপে আছে? জীব চেপে আছে।
জীব টিপে আছে এই দেহ নৌকায়। নিদম আদ্যং সুলভং সুদুর্লভং, বললেন এই দেহটা সুলভ আবার সুদুর্লভ। সুলভ কেন? সুখে ন লভ্যতে যৎ তৎ সুলভম। সুখে যে জিনিসটা পাওয়া যায় অনায়াসে, কোনো চেষ্টা না করে আপনা আপনি যে জিনিসটা পাওয়া যায় সেটা সুলভ। আর খুব চেষ্টা করো, অনেক চেষ্টা করো, হয়তো বহু কষ্টে জোগাড় করলেন, তাকে দুর্লভ। তার চেয়ে আবার সুখ, খুঁজে খুঁজে হয়তো 50টা 100টা 200টা দোকান খুঁজে একটা জিনিস পেলেন, বলে বাপরে বাপ সুদুর্লভ কষ্ট। নিদেহতা একদিকে সুলভ আবার একদিকে সুদুর্লভ। সুদুর্লভ কেন? আপনি তো হবেন আমি এই জন্মে মানুষ হয়েছি, পরের জন্মে মানুষ হব, তার জন্য দান যজ্ঞ ব্রত এসব করবো। বলে দান যজ্ঞ ব্রত যাই যত কোনো শুভ কর্ম করো না কেন, তার জন্য মানব দেহ লাভ হবে না। ঘোড়া ঘোড়া পুণ্য করলেও মানব দেহ লাভ হবে না। মানব দেহ লাভ একমাত্র কৃষ্ণ ভজনের ইচ্ছা যদি জাগ্রত হয় জীবনে। মৃত্যুকালে গীতায় বলা আছে, মৃত্যুকালে যদি আমার কথা চিন্তা করতে করতে যদি কেউ কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহলে পরজন্মে সে আমার সাধনের যোগ্য দেহ প্রাপ্ত হবে। তাই মৃত্যুকালে যদি এই চিন্তা থাকে, ঘর বাড়ি চিন্তা না করি, নিজের স্ত্রী পুত্রের কথা চিন্তা না করি, গোবিন্দচরণ চিন্তা করতে করতে যদি প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহলে আবার এমন কুলের জন্ম হবে যে কুল আমাকে হরিভক্তির সাহায্য করবে। যে বংশে জন্মগ্রহণ করলে আমার হরিভক্তি লাভ হবে, এমন বংশেই গোবিন্দ জন্মদান করবে। হিরণ্যকশিপুর নখটা যখন নৃসিংহদেব নখ দিয়ে বুকটা ছেড়ে দিয়েছেন না, তখন সে অসুর হিরণ্যকশিপু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন আর বলছেন মা বাবা মা বাবা। ভক্ত প্রহ্লাদ কাছে বসে আছে, বলছেন বাবা, মৃত্যুকালে কেউ মা বাবা বলে কাঁদে না। মা বাবা বলে কাঁদলেও মা বাবা বাঁচাতে পারবে না। জগতের সব মা সব বাবা চেষ্টা করে তার ছেলেকে বাঁচাবো, বাবাকে বাঁচাবো, মাকে বাঁচাবো, জগতের সবাই পারে না। তাহলে বদ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দেতি পুনঃ পুনঃ, বাবা গোবিন্দ 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 বলো, যিনি বাঁচাবেন সেই গোবিন্দের নাম করো। বুঝছেন তো? তাই যখন যদি আপনার প্রিয়জন মারা যায়, তখন চোখের জল না ফেলে কাছে বসে হরিনাম করুন, গীতা শোনান, চৈতন্য চৈতন্য শোনান, ভাগবত শোনান, কীর্তন শোনান। সেই শুনতে শুনতে যদি একবার স্মরণ পথে এসে যায় মৃত্যুকালে, তাহলে কিন্তু পরজন্মটি একবার আর চেষ্টা করতে হবে না, অনায়াসে আবার মানব জন্ম লাভ হয়ে যাবে। তাই বললেন একদিকে সুদুর্লভ, শত চেষ্টা দান ধ্যান কোটি জন্ম সুকৃত লভ্যতে। কোটি কোটি জন্মের পুণ্য থাকলেও মানব দেহ লাভ হয় না বিনা হরিভজনের ইচ্ছায়। যদি হরিভজনের ইচ্ছা জাগ্রত হয়, তবেই আবার মানব দেহ লাভ হবে। যদি কেউ গোবিন্দচরণ চিন্তা করতে করতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহলে আবার পরজন্মে তিনি অনায়াসে মানব দেহ পাবেন। তাই সুলভং সুদুর্লভং প্রবং। প্রব মানে নৌকা। নৌকা কোথায় চলে? সমুদ্রে চলে। তা কোন সমুদ্রে? এই দেহ নৌকাটা কোন সমুদ্রে চলবে? বললে এই ভব সমুদ্র, সংসার সমুদ্রে চলছে নৌকাটা। কেমন নৌকা? বললেন সুগঠিত, সুকল্পং, সুগঠিত নৌকা। ডুবে যাবার ভয়টাই এমন ভাবে তৈরি নৌকাটা না, এই জগতে নৌকা ডুবে যাবে, কিন্তু গোবিন্দমর যে নৌকাটি দিয়েছেন না, এটি সুকল্পং, সুগঠিত নৌকা। ডুববার ভয় নাই, ডুববে না।
কিন্তু নৌকা থাকলেই তো আর ভবসাগর পার হওয়া যাবে না। আপনি খেয়া ঘাটে গিয়ে একটা নৌকোয় চেপে বসাচ্ছেন, নৌকোটাকে বলছেন যে আমাকে মেটির ঘাটে নিয়ে চলো, তো নৌকোটা নিয়ে যাবে? কারণ নৌকাটা তো জড়, তার তো চৈতন্য নাই, ডাকলেও সে সাড়া দেবে না, ডাকলেও সে কাছে নিয়ে যাবে না আপনাকে। আমাদের দেহটাও তেমনি জড়, নৌকার মতন জড়। তাহলে বললেন দেখো দেহটাকে যদি বলো চলো আমাকে গোবিন্দের কাছে নিয়ে যাবেন না, তাহলে কে নিয়ে যাবে? গুরুকর্ণধারম, গুরুদেব হলেন সেই নৌকার নাবিক। নাবিক দাঁড়িয়ে আছে নৌকায়, বললেন এসো আমি নিয়ে যাবো তোমাকে মেটির ঘাটে। তার জন্য কিন্তু পারানি লাগবে, পাড়ের পয়সাকে বলে পারানি, পারানি লাগবে। বলে পারানি দেবো। কত পারানি দেবে? যা চাও, আমার ব্যাংকে মেলা টাকা আছে, কোটি কোটি টাকা দেবো। গুরুদেব বলবেন ওই টাকাটা ওই জগতে চলবে না। এক দেশের টাকা আর এক দেশেই চলে না। তাহলে এই যে জড় জগৎ থেকে আপনি চিন্ময় জগতে গুরুদেব নিয়ে যাবেন, তো সেই জগতে আমাদের এই টাকাটা চলবে? এই টাকাটা চলবে না। তাহলে অর্থ, এই জগতে অর্থ চলবে না। কোন চলবে না? পরমার্থ চাই। সেই পরমার্থই হলো হরি ভজন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। যত নাম করছে না, এই হরি নামে ঝুলাতে ওই তত পরমার্থ জমা হচ্ছে, ব্যাংকে জমানো তত পরমার্থ জমা হচ্ছে। গুরুদেব বলবেন কত নাম করেছিস, কত ভজন করেছিস? গুরুদেব যখন যাই দেখেন হ্যাঁ আমার শিষ্যটির ভজন আছে, বলে আয় আমি তোকে হাতে ধরে পার করে দিচ্ছি গোবিন্দ চরণে। তাই গুরুকর্ণধারম, গুরুদেব হলেন এই নৌকার কাণ্ডারি, কর্ণধার। তাই তস্মাৎ সর্ব প্রযত্নেন গুরুম এব প্রসাদয়, সর্ব প্রযত্নে গুরুকে প্রসন্ন করবে। হরৌষ্টে গুরু ত্রাতা, গুরৌষ্টে ন কশ্চন। শ্রীহরি রুষ্ট হলো ক্ষতি নাই। কে রক্ষা করবেন? গুরুদেব রক্ষা করবেন। কিন্তু গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন, গুরুদেব যদি একবার রুষ্ট হয়ে যান তাহলে শ্রীহরিও তাকে আর রক্ষা করেন না। প্রমাণ দেখবেন গৌরাঙ্গ লীলায় দেখুন নিতাই চাঁদকে কলসির কানা বেড়েছে মাথায়। তা দেখুন, কিন্তু নিতাই চাঁদ তো করুণার ঠাকুর ভগবান নিয়ে আসছিলেন সুদর্শন চক্র, যে এখনই জগাই মাধাইকে হত্যা করব, কিন্তু আনতে পারলেন না। কেন? নিতাই চাঁদ জগৎগুরু বলছেন না না প্রভু তুমি পতিত পাবন, তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো এই গৌরাঙ্গ অবতারে আর কোনো অস্ত্র ধারণ করবে না। প্রভু এবার অসুর বিনাশ হবে কেমন করে? অসুরের হৃদয়ে প্রবেশ করে তার অসুরত্ব নাশ করে দাও, হৃদয়টা কৃষ্ণ প্রেমে ভরিয়ে দাও। তাই জগাই মাধায়ের যে আসুরিকত্ব সেটা দূর করে তাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম ভরে দাও। তাই দেখুন জগৎগুরু নিত্যানন্দ রক্ষা করলেন জগাই মাধাইকে। শ্রীহরি রুষ্ট হয়েছেন, নিয়ে আসছিলেন সুদর্শন চক্র নিয়ে আসছিলেন, কিন্তু আনতে পারলেন না। কেন? গুরুদেব বললেন না আমার শিষ্যকে হত্যা করতে পারবে। আবার দেখুন গুরুদেব রুষ্ট হয়েছেন, দেখুন ভগবান রক্ষা করতে পারলেন না। সনক, সনাতন, সনাতন, সনত কুমার এরা জগতের আদি গুরু। যখন বৈকুণ্ঠে ঢুকতে যান তখন জয় আর বিজয় বলে ঢোকা হবে না, তোমরা উলঙ্গ, আমার মা কমলা আছেন, সুতরাং এখানে তোমার ঢুকতে হবে না। তখন বললে দেখো বৈকুণ্ঠে কারা ঢোকে? যারা কৃষ্ণ ভক্ত তারাই তো ঢোকে। তুমি অসুরের মতো ব্যবহার করলে, যাও তোমরা অসুর জনি প্রাপ্ত। স্বয়ং ভগবান এসেছেন,
ভগবান এসেও কিন্তু তাকে সাপ মুক্ত করলেন না। সাপের অভিশাপের পরিমাণটা কমিয়ে দিলেন, বললেন দেখো 3 জন্ম পরই যেন ওরা আমার কাছে আবার ফিরে আসে। তাহলে দেখুন, গুরুদেব যদি রুষ্ট হয়ে যান তাহলে ভগবানও রক্ষা করতে পারেন না। আর ভগবান যদি রুষ্ট হন গুরুদেব রক্ষা করবেন। তাই তস্মাৎ সর্ব প্রযত্নেন গুরু এব প্রসাদয়, সর্বপ্রকারে গুরুকে প্রসন্ন করবে। সেই গুরু আমার ভবসাগরের কাণ্ডারী, আমার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলন করে গোবিন্দের পাদ পদ্ম দর্শন করিয়েছেন। অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অখণ্ড মণ্ডলাকার বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে গোবিন্দ চরণ, সেই গোবিন্দ চরণ কে দেখালেন? আমার গুরুদেব কর্ণে মহামন্ত্র দিয়ে সংসারের মোহ কাটিয়ে দিয়ে গোবিন্দ চরণে আমাকে অর্পণ করেছেন। তিনি ভবসাগরের কাণ্ডারী। এই গুরুকৃপা যখনই লাভ হয়ে যাবে না, তখন কেমন হবে দেখুন। প্রথমেই চাই গুরুকৃপা। তাই আমাদের শাস্ত্রে যখনই গোবিন্দ অর্চনা করতে বসেন না, কার অর্চনা? ভগবানের অর্চনা আগে হয় না, আদিতে হয় গুরুদেবের অর্চনা। সবসময় যে কোনো কর্ম করুন সর্বাগ্রে গুরুর বন্দনা, গুরুর অর্চনা করতে হবে। আপনি একটা কীর্তন গাইবেন, আগেতেই গুরু বন্দনা করতে হবে। আপনি আগে ভোজন করবেন, আগে প্রসাদটা গুরুকে নিবেদন করে তবে ভোজন করবেন। অর্চনা করবেন, আগে গুরুকে অর্চনা করে তবে অন্য দেবদেবীর অর্চনা হবে। তাই কারণ ভগবান বলে গেছেন, গুরুকে যদি আগে না দাও আমি গ্রহণ করব না। ভগবানই বলেছেন গুরু পাবেন আদিতে পূজা। তাই গুরুকর্ণ ধারণ নিধমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্রবং সুকল্পং গুরুকর্ণ ধারণ ময়ানুকূলের নভস্যতে নীতং যো পুমান ভবাব্ধিং ন তরের স আত্মহা। নভস্যান মানে বায়ু, নভস্যতা মানে বায়ুর দ্বারা, অর্থাৎ আমার কৃপারূপ বায়ুর দ্বারা। ইরিতম বললেন যে নৌকা আমি পাঠিয়েছি না, সেই নৌকাতে কি হয়, আমার করুণার বাতাস লেগে যায়। এক একটা নৌকা দেখবেন পাল থাকে, মাঝি যদি বোঝে বাতাসটা অনুকূল ভাবে বইছে তাহলে পালটা খুলে দেন। পালে যে হাওয়াটা লাগবে না, দেখবেন অতি দ্রুত নৌকাটা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে, মাঝিকে আর ডাঁট টানতে হয় না। আর যদি বায়ুটা অনুকূল না হয় তাহলে মাঝি পালটা গুটি রেখে দেন। তা বলছেন যখনই গুরুকৃপা লাভ হয়ে যায় ময়ানুকূলের নভস্যতে নীতং, তখন আমার কৃপারূপ বায়ু প্রেরিত হয়ে কি করে, সেই নৌকার পালে লেগে যায়। যেই গুরুকৃপা লাভ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের কৃপাও নেমে এলো। তখনই কি হয়, তখনই ভব সমুদ্র অতি দ্রুত পার হয়ে যায়, অতি দ্রুত। এমন যে দুর্লভ নরতনু ভগবান দান করলেন, সে দেহটা আমরা কি করে কাটাই দেখুন একবার। যে দেহটা দিয়ে ভবসাগর পার হব, বলছে যো ন তরেত ভবাব্ধিক ন তরেত স আত্মহা, সে সবচেয়ে বড় আত্মঘাতী। আত্মহা মানে আত্মানং হন্তি য স, যে আত্মাকে হত্যা করে তার মতন পাপী জগতে আর কেউ নাই। নরঘাতকের চেয়েও আত্মঘাতী আরো বেশি অপরাধী। আমরা বলি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছি, আত্মহত্যা হয় না, আত্মার হত্যা হয় না, ওটা দেহের হত্যা হয়। আমরা বলি আত্মহত্যা। গলায় দড়ি দিয়ে বিষ খেয়ে আত্মাটা মরে নাকি? আত্মা কোনোদিনই মরে না, আত্মা কোনোদিনই মরে না, দেহটা মরে। তাই দেহের হত্যা হয়, আত্মার হত্যা কখন হয়?
বললেন জীব যখন হরি ভজন করে না, কৃষ্ণ ভজন করে না, তখনই আত্মার হত্যা হয়। দেহটা তো খাঁচা, খাঁচাতে একটা পাখি রয়েছে। কি পাখি? জীব পাখি রয়েছে। আপনি বাজার থেকে খাঁচা কিনে আনলেন, খাঁচায় একটা পাখি ভরা আছে, তা পাখিটাকে খাওয়াতে হবে তো, ছোলা দিতে হবে, দুধের সর দিতে হবে, তবে তো পাকা ফল দিতে হবে, তবে তো পাখিটা বেঁচে থাকবে। পাখিটার খাওয়ার ব্যবস্থাই করছেন না, খাঁচাটাকে নানান রং করছেন। কি সুন্দর ডিজাইন করছি দেখো এই খাঁচাটার, এমন খাঁচার কোনো বাড়িতে নাই। আমরা দেহটাকে সাজাই, কত সুন্দর করে সাজাই, দেখলে আমি কত সুন্দর লাগবো দেখতে, তার জন্য কত বসন ভূষণে, কত প্রসাধন মেখে, কত সুন্দর হওয়ার চেষ্টা করছি, দেহটাকে সাজাচ্ছি। কিন্তু ভিতরে আত্মা চির উপবাসী, সে তো কাঁদছে। দেহ সাজাচ্ছ, আমাকে সাজিয়েছ, আমাকে খাইয়েছ, দেহটাকে তো ভালো করে সাজাচ্ছ। আমি না থাকলে দেহটা থাকবে তো? আমি যতদিন আছি ততদিন তোমার দেহটা আছে, আমি যেই দেহ থেকে চলে যাব সেদিন তোমার এই দেহটা পড়ে থাকবে। যে দেহ আপন জ্ঞানে যত্ন করো রাত্রি দিনে, যে দেহ আপন জ্ঞানে যত্ন করো রাত্রি দিনে, মৃত্যুকালে সেটা কি হয়? ভস্য কীটি কৃমি অবশেষ, ছাই হয়, কৃমি হয়ে যায়, কীটে ভর্তি হয়ে যায় সেই দেহটা। আর সেই দেহটাকে কত বসন ভূষণে সাজাচ্ছি, আমি কত সুন্দর হতে পারি তার জন্য প্রতিযোগিতা চলছে। দেখুন একবার, আর ভিতরে আত্মা বসে বসে কাঁদছে। আমি থাকলে তবে তো তুমি বেঁচে থাকবে। আত্মা বলছে আমি বেঁচে থাকলে, আমি যদি না থাকি তাহলে দেহের ভিতরে কে রয়েছেন? দেহি রয়েছেন। দেহি নিত্যম আবদ্ধ, আমরা দেহি সর্বস্ব ভারত। অর্জুনকে ভগবান বলছেন, দেখো অর্জুন, অসজ্জান অন্ন শৌচস্তাং প্রজ্ঞাবাদাংশ ভাষসে গতা শুনো গতা সংস্য নানুশোচন্তি পণ্ডিতা। এই দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে গীতার শুরু। শ্রী ভগবান উবাচ, এখান থেকে ভগবান কথা বলছেন গীতায়। প্রথম দেখলাম আচার্য শঙ্কর একটা সুন্দর টিকা লিখেছেন এই গীতার উপরে। বলছে জগতে জীব শোনো, ভগবান বলছেন এমন উক্তি শুনেছ? দেখো আজ গীতায় ভগবান বলছেন, অন্য জায়গায় ঋষির উবাচ, মুনির উবাচ, যাজ্ঞবল্ক উবাচ, নারদ উবাচ, কিন্তু শ্রী ভগবান উবাচ শুনেছ? আজ দেখো গীতায় শ্রী ভগবান উবাচ। তাই গীতা এত মহামহিমা। শ্রী ভগবান বলছেন, ভগবান চুপ করে আছেন। অর্জুন কত কথা বলছেন। অর্জুন বলছে যুদ্ধ আমি করব না, যুদ্ধ করলে লোকক্ষয় হবে, কত মানুষ মরে যাবে, তারা আমাকে ধিক্কার দেবে, অভিশাপ দেবে, সুতরাং যুদ্ধ আমি করব না। আমরা মরে যাওয়া ভালো ভালো, কৌরবেরা জয়লাভ করুক, তথাপি আমি শোনো গোবিন্দ ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখাঞ্চ। আমি বিজয় চাই না, রাজ্য চাই না, আমি সুখ চাই না। কথং হি স্বজন হত্যা সুখিনা শ্যাম মাধব। স্বজনগণকে হত্যা করি, তাদের রক্তমাখা সম্পদ ভোগ করি, আমি কেমন করে সুখী হব? ঠাকুর চাই না, এই সম্পদ আমার চাই না, আমি ভিক্ষা করে খাবো। ভগবান চুপ করেছিলেন। এইবার জগৎগুরু ভগবান তো বন্দেই কৃষ্ণাঙ্গে জগৎগুরু। এইবার গুরুদেব কথা বলেন, শিষ্য যতক্ষণ অহংকার প্রকাশ করে জ্ঞানের, গুরুদেব চুপ করে থাকে। শিষ্যের জ্ঞান যেই ফুরিয়ে যায়, শিষ্য যখন বলে শিষ্যস্তে হং সাধিবাং তাং প্রপন্ন, আমি তোমার শিষ্য, আমি তোমার চরণে প্রপন্ন শরণাগত, আমি নিজের ভালো মন্দ কিছুই জানি না, তুমি কৃপা করে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ বলে দাও। তখন গুরুদেব মুক্তি খোলেন।
অর্জুন যখন শেষে বললেন যে গোবিন্দ, ধমক দিলেন ভগবান, কুতস্থা কসমলমিদং বিষমে সমপচ্ছিতং অনার্যজুষ্টম অশুদ্ধম অকৃত্তিকরম অর্জুনম। কোথায় পেলে, কোথায় তোমার এই মোহটা কোত্থেকে এলো? আজকে মোহের জন্য তোমার মৃত্যু ভয় হচ্ছে, এই মোহটা তুমি কোথা হতে পেলে? ভয়ঙ্কর সংকট কাল ধর্মযুদ্ধে তোমাকে নিয়ে এসেছি, আর তুমি বলছি যুদ্ধ করবে না, যুদ্ধ করবে না। ভগবান ধমক দিলেন, অসজ্জার অন্ন সচেষ্ট, যারা শোকের যোগ্য নয় তার জন্য শোক করছো। আমার বাবা মারা গেছে, কাঁদবো না আমি? আমার স্বামী মারা গেছে, কাঁদবো না? পুত্র মারা গেছে না? এরা কেউ শোকের যোগ্য নয়, এরা এসেছে আবার যাবে, এটাই তো জগতের নিয়ম। যুধিষ্ঠিরকে বগরূপী ধর্ম জিজ্ঞাসা করছে। পাণ্ডবেরা এখন বনবাসী রয়েছেন না, তা একদিন একটা ঋষি এসে বলছে যে আমার যজ্ঞ করবার একটা কাঠি, উত্তর আরণি আর অধর আরণি, দুটো কাঠি থাকলে একটা কাঠি হরিণী পালিয়েছে, সেটা খুঁজে দাও। যুধিষ্ঠির বলে খুঁজতে 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 অনেক খুঁজে আর পাচ্ছেন না, জল চেষ্টা পেয়েছে। একটা বড় গাছে উঠে, কোথায় পুকুর দেখ, এই সহদেব তুই গাছে উঠতে পারিস, দেখ তো গাছে উঠে কোথাও পুকুর আছে কিনা। সহদেব বলে হ্যাঁ, ওটা দুই একটা সরোবর রয়েছে, যা জল নিয়ে গা। সহদেব জল আনতে গেল তো, আর দেখছেন সেই সরোবরের তীরে একটা গাছ, আর গাছেতে একটা ধপধপে ফর্সা বক বসা আছে। বকটা বা মানুষের মতো কথা বলছে, বলছে সহদেব জল নেবার পূর্বে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও, উত্তর দিতে পারলে জল পাবে, নেল পাবে। একটা উত্তর বল সহদেব, ওই পড়ে থাকে। যুধিষ্ঠির ভাবছে এতক্ষণ জল আনতে কতক্ষণ সময় লাগে, এখন এলো না। দেখ তো নকুল, নকুল আবার গেল। নকুল গিয়ে যেই নকুল জল নিতে তখন এই শোনো, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, বকটা বলছে, তবে জল পাবে। ওই নাহলে তোমার ভাইয়ের দশা হবে, দেখো মরে পড়ে আছে, তুমি মরে পড়ে থাকো। একটা প্রশ্ন উত্তর গেল, ফিরে যুধিষ্ঠির ভাবছি নকুলও তো গেল, হাওয়া হয়ে গেল, নকুল তো গেল না। যা এবার অর্জুন তুমি যাও তো। অর্জুন গেলে, অর্জুন যেই জল দিয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে বক্তা বলছে এই জল নেবার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, না দিতে পারলে তোমার দুই ভাই যেমন মরেছে তুমি মরে থাক, পড়ে থাক। অর্জুন দিতে পারলেন না, মরে পড়ে থাকলেন। ভীম গেলেন, ভীমেরও সেই একই দশা ঘটল। শেষকালে যুধিষ্ঠির গেলেন, যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করছেন কিম আশ্চর্য, অনেক প্রশ্ন করেছেন মহাভারতে, দেখবেন একটা প্রশ্ন তার মধ্যে কিম আশ্চর্য, পৃথিবীতে আশ্চর্য কি? তখন যুধিষ্ঠির বলছেন অহন্যহন্যে ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরম শেষা স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিম আশ্চর্য অতঃপর। অহনি, অহনি মানে দিনে দিনে, অহন্যান ভূতানি গচ্ছন্তি সমস্ত জীব, ভূতানি মানে সমস্ত মানুষ নয়, সমস্ত জীব, যত প্রাণী, একবারে কৃমি কীট হতে আরম্ভ করে মানুষ পর্যন্ত সমস্ত প্রাণী গচ্ছন্তি যমমন্ডল, জমের মধ্যে যাচ্ছে, প্রতিদিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীব যাচ্ছে। এটা দেখেও যদি কেউ ভাবেন আমি চিরকাল বেঁচে থাকবো, সুন্দর ঝাঁ চকচকে বাড়ি করেছি, আমি অনন্তকাল দিন ভোগ করে থাকবো, আমার ব্যাংকের পাহাড় প্রমাণ টাকা আছে, বহুদিন ভোগ করবো আমি, তাহলে তার মতো না আর মূর্খ জগতে কেউ নাই। বলছে এটাই তো জগতে আশ্চর্য, শেষা স্থিরত্বম ইচ্ছন্তি কি আশ্চর্য, এর চেয়ে আশ্চর্য কি আছে? এটা দেখেও তো আমাদের শিক্ষা হয় না যে আজকে আমার ভাই বুড়ো বয়সে মরু, বোধ হয় মৃত্যুর জন্য কি বুড়ো বয়স আছে নাকি? মায়ের পেটেই মরে যায়, জন্মেই মরে যায়, খেলতে খেলতে বালক মরে যায়, কিশোর মরে যায়, যুবক মরে যায়। আবার মৃত্যু শুধু রোগী হয় না, বজ্রপাত হয়, সর্পাঘাত হয়, দুর্ঘটনা হয়, কত প্রকারেই মৃত্যু হয় বলেন তো কি? মহামায়া চতুর্দিকে মৃত্যুর ফাঁদ ঘুরিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং দুর্লভ যে মানব জন্ম, সেই জন্মটাকে যদি নষ্ট করি বৃথা, আর কিন্তু মানব জন্ম গোবিন্দ দেবেন না। এমন দুর্লভ মানব জন্ম ভগবান দিলেন,
কিন্তু সেই জন্মটা আমরা কি করলাম দেখুন, চপল ও সুফলাগি সামান্য চপল চঞ্চল সুখের জন্য কি করেছি, দিবস যামিনী জেগে কাটিয়েছি। শীত আতপ বাত বরিক্ষণ, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কাটিয়েছি, রাত কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি ছেলে মেয়ের অসুখের জন্যে, চাকরির জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছি, যাওয়া আসা করেছি দুটো পয়সা পায় করবার জন্য সারা জীবন। চপল সুখ লব লাগি, শুধু সামান্য ক্ষণকালের সুখের জন্যে, চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করি নাই, ক্ষণকালীন সুখের জন্য করেছি সব। তা বললে এমন যে দুর্লভ মানব জন্ম সব কেটে গেল। আমরা বলি যৌবন বয়সে আবার কি হরিভজন করব, হরিভজন করবে একটা বয়স নাকি? এখন ভাগবত শুনতে যাবো কি? এখন কি ভাগবত শুনবার সময়? চল সিনেমা দিকে আসি গা, থিয়েটার দিকে আসি গা, কোথায় এখন বড় অভিনেতা এসছে চল দিকে আসি গা, হরিকথা শুনে যাবো কি? হরিকথা বুড়ো বয়স যন্ত্র থাকবে। তুমি যে বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকবে এই নিশ্চয়তাটা কোথায় পেলে? তোমাদের 30 বছর বয়সেই তো মৃত্যু হইত, যে কোনো মুহূর্তেই তো মৃত্যু হইতে পারে। কেউ রেখেছেন? দেখুন সেই বুড়ো বয়স রেখেছি। আমাদের যতদিন বাঁচবো তার অর্ধেকটা কাটে নিদ্রা। আদ জনম হাম নিদে গোহাইন, জরা শিশু কত দিন গেলান। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি জীবন সায়নে উপনীত হয়ে বলছেন, আধ জনম হাম নিহিতে গোহাইন, জরা শিশু কত দিন গেলান। অর্ধেকটা জন্ম আমাদের নিদ্রায় কেটে গেল। 12 ঘন্টা রাত্রি, 12 ঘন্টা দিন। এই 12 ঘন্টা কি করি আমরা? নিদ্রায় কাটাই। আর 12 ঘন্টা চাকরি করি, অর্থ উপার্জন করি, সংসারের জন্য খাটি। এই অর্ধেক জন্ম গেল নিদ্রায়। আদ জন্ম হাও নিদে গোহাইন, জরা শিশু কত দিন গেলাম। বৃদ্ধ বয়সে জরায় আক্রান্ত হয়েছি, নানান রোগে আক্রান্ত হয়েছি বৃদ্ধ বয়সে। বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত, বৃদ্ধ তরুণস্তাবৎ তরুণী রক্ত, বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন পরমে ব্রহ্মণি কুবিনল। আচার্য শঙ্কর বলছেন বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্ত, তরুণস্তাবৎ তরুণী রক্ত, বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্ন পরমে ব্রহ্মণি কুবিনল। বালক খেলাধুলায় মত্ত হয়ে রয়েছে, যৌবনে তরুণীর জন্য মাতোয়ারা হয়ে রয়েছে, আর বৃদ্ধ বয়সে তখন চিন্তামগ্ন, তখন গলায় লেগেছে কাশি, হব আমি কাশি বাসি, খুব করে কাশি, আর বলছে কাশি বাসি, গলায় লিখেছে কাশি, হব আমি কাশি বাসি। এতদিন হয় না, কৃষ্ণ নাম বলতে গিয়ে কাশি এসে যাচ্ছে, হরে পর আর কৃষ্ণ বার হচ্ছে না। আর সেই জীবনটাকে রেখে দিয়েছি কৃষ্ণ ভজনের জন্যে। দেখেছেন তো, আমাদের মতন দুর্ভাগ্যময় জীবন কাজুরা আছে। এমন সুন্দর মানব দেহ ভগবান দিলেন, যে দেহ দিয়ে কৃষ্ণ সেবা হবে, যে জিহ্বা দিয়ে কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হবে, যে কান দিয়ে কৃষ্ণ কথা শোনা হবে, সেটা বৃথায় ব্যয়িত করলাম। তাই বলছে আধ জন্ম হামনিতে গোহাইন, জরা শিশু কত দিন গেলাম, নিধুবনে রামনি রস রঙ্গে হে মাহাতুল, তো হে ভজব কোনো বেলা। আর যৌবন যেটাই তোমার ভজনার সময়, যৌবন হলো গোবিন্দ ভজনার সময়। ওই সময় শরীরে মনে আনন্দ থাকে, শক্তি থাকে, তবে তো গোবিন্দ সেবা হবে। বুড়ো বয়সে গোবিন্দ সেবা হবে, একটা তুলসী পাতা দিতে গেলেও হাত কাঁপছে। আর সেই বয়সটা রেখে দিয়েছি গোবিন্দ সেবার জন্য। দেখুন, তখন আর গোবিন্দ উচ্ছিষ্ট দেহটা নেবে গোবিন্দ, কিন্তু উচ্ছিষ্ট গোবিন্দ আমার করুণাময়, তো সেই উচ্ছিষ্ট দেহটাই গ্রহণ করেন। নিজেকে ধিক্কার দেওয়া উচিত যে উচ্ছিষ্ট বস্তু সেটা কি ভগবানকে দেওয়া যায়? সেই উচ্ছিষ্ট এমন সুন্দর যৌবন গোবিন্দকে দিলাম না। সুন্দর যৌবন গোবিন্দের জন্যই তো দেহটা। যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম, হেড মুন্ডে উল্টো পদে কি বলেছিলাম?
যে গোবিন্দ জন্মগ্রহণ করে তোমাকে ভজব। যেই ভূমিষ্ঠ হলাম মায়ার ফাঁদে পতিত হয়ে, তো হে বিশ্বরী মন তাহে সমর্পিন, অবমজ হব কোন কাজে। গোবিন্দ তোমাকেই ভুলে গেলাম, এইবার সংসারকে নিয়ে মাতোয়ারা হলাম। আর বুড়ো বয়সে যখন সংসারের কাছে সবার কাছে আমি অবাঞ্ছিত, সংসারের কাছে আমি আপদ স্বরূপ বললেন, তখন আমি হা গোবিন্দ দয়া করে বলে বিছানায় পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছি। যাবদে বিত্ত উপার্জন শক্ত, তাবন নিজ পরিবার রক্ত, পশ্চাৎ ধাবতী জর্জর দেহে, বার্তাং পৃচ্ছতি কবিনগে। টাকা পয়সা ভাই বললেন, শরীর শক্তি সামর্থ্য, দেখবেন সংসারে সবাই ভালোবাসে। চাকরিও শেষ, বুড়ো হয়েছেন, বিছানায় পড়ে আছেন, তখন কেউ একবার খবর নেবেন না কেমন আছো গো, খবর নেন, বার্তাং পৃচ্ছতি কবিনগে। আর সেই সময়টা আমরা রেখেছি কৃষ্ণ ভজনীর জন্য। কেমন মূল আমরা দেখুন, যে যৌবন কৃষ্ণ সেবার সময়। তাই গীতার বারবার উপদেশ দেখো, এমন সুন্দর দুর্লভ মানব জন্ম, সেই জন্মকে সার্থক করো কৃষ্ণ ভজনের দ্বারা। বললেন এমন সুন্দর মানব দেহ পেয়ে যে সংসার সমুদ্র পার হয় না, সে আত্মঘাতী। অনেকে বলেন না, আত্মা তো খাচ্ছে, আমি ঢাল ভাত তরকারি আত্মা খাচ্ছি তো। কেমন মূঢ় দেখুন, দেহ আর আত্মা যে দুটো পৃথক, এ জ্ঞানটাই নাই। অনেকে দেখে আমিষ খেতে, আত্মা চাইছে ওরা খাচ্ছি, আত্মা চাইছে, আত্মা চাইছে আমিষ খেতে, আত্মা এই জগতে খাবার খায়, আত্মা এই জগতের কোনো খাবার আত্মা খায় না। আত্মা চিন্ময়, জগতের চিন্ময় খাদ্য ছাড়া জড় খাদ্য, জগতের ডাল ভাত সব জড়। আত্মা ছাড়া খায়, আত্মা কি খায়? আত্মার খাদ্য কি? আচার্য শঙ্কর বলেছেন, হরিভজনং হি আত্মন ঘাস। হরিভজন হলো আত্মার খাদ্য, হলো হরিভজন। এই যে হরে কৃষ্ণ নামটি করছেন ঝোলাতে, এই ছিল আত্মার খাদ্য, আত্মার খাদ্য। যদি আত্মাকে খাদ্য না দেন তাহলে কি হবে? একটা লোককে খাদ্য যদি না দেন মরে যাবে সে। খাঁচায় পাখিটা পুড়েছেন, পাখিটাকে খাবার দিচ্ছেন না, খাঁচাটাকে দেহ খাঁচাটাকে সাজাচ্ছে, আত্মা কি হবে? একদিন দুদিন তিন দিন পর আত্মার মৃত্যু। বলে আত্মার তো আর মৃত্যু হয় না, বলে আত্মার পতন হয়ে, এটাই তার মৃত্যু। অবিস্মৃতি কৃষ্ণ পদারবিন্দ ক্ষীণত্তি অভদ্রাণী। গোবিন্দ চরণে যদি অবিস্মৃতি আছে তাহলে সমস্ত পাপ আদি ধ্বংস হয়ে যায়, জীবের আর পতন হয় না, জীবাত্মার পতন হয় না। তাহলে জীবাত্মা কিরকম? এই মানব দেহ থেকে আবার অধিকতর হীন জনিতে আত্মা জন্মায়। তাই সেই বলছেন আত্মহা অধিকতর হীন জনিতে। আত্মা তোমাকে ছাড়বে না, আমার সঙ্গে রয়েছে। এই দেহের ভিতরে একটা সূক্ষ্ম দেহ রয়েছে, আর একটা এই স্থূল দেহ, তারপরে সূক্ষ্ম দেহ, তারপরে রয়েছে তার মধ্যে জীবাত্মা। আরেকটি শরীর আছে কারণ শরীর, সেটা প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকে। তাহলে এই যে জীবাত্মা, এই জীবাত্মা যখন দেহটি মরে যায় তখন আমার কি সমস্ত কর্মফল নিয়ে চলে গেল, আমার পাপ পুণ্য সব নিয়ে চলে গেল সূক্ষ্ম দেহটা। এবার একটা অপর দেহেতে প্রবেশ করবে। যেমন ভাবনা আপনার, তেমনি ভাবনা। যদি সংসারে বাড়ি ঘরের কথা চিন্তা করতে করতে মনে, তাহলে কি হয় বলুন দেখি? আহা এমন শুনে বাড়ি বাড়ালাম, ভোগ করতে পারলাম না, বলে আবার আসবি বাড়িতে, আটশোলা ঘুরে ঘুরে বেড়াবি, টিকটিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াবি। খাট কেলাম, ভালো করে শুতে পেলাম না, খাটে ছাড় পোকায় আসবে, দেখেছেন তো? আর যদি কৃষ্ণ ভজন করতে করতে আসেন তাহলে আবার ভক্ত করে জন্ম হবে। হা গৌ জীবনের প্রভাত থেকে হা গৌর হা গোবিন্দ বলতে বলতে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। এমনি করে কৃষ্ণ বলতে বলতে একদিন জীব বহু জন্ম অন্তে, বহু নাম জন্ম নাম অন্তে, বহু জন্মের পর একদিন বিভিন্ন ঘুরতে 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 একদিন আবার গোবিন্দের কাছে পৌঁছাবে। সবাইকে যেতে হবে গোবিন্দের কাছে। যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় তত তাড়াতাড়ি ভব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যেতে তো হবেই সবাইকে একদিন সেই গোবিন্দ চরণে। যে চরণ হতে আমরা এসেছি আবার সেই চরণেই ফিরে যাব।
মাঝখানে কিছুদিনের জন্য সংসার, এই সংসার ক্লেশ কবে ধ্বংস হবে, যেদিন কর্ম ক্ষয় হবে, যতদিন পর্যন্ত হৃদয়ে শ্রীহরিকে সাক্ষাৎকার না হচ্ছে ততদিন যাওয়া আর আসা। পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নং ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়া পারে পাহি মুরারে। একবার জন্ম একবার মৃত্যু, এমনকি যতদিন কর্মফল ধ্বংস না হচ্ছে। এই কর্মফল ধ্বংস করবার জন্যই কৃষ্ণ কথা শ্রবণ, কৃষ্ণ নাম কীর্তন, কৃষ্ণ ভজন, যাতে আমার দ্রুত সব কর্মফল ধ্বংস হয়ে যায়, আমি সংসার সমুদ্র পার হয়ে গোবিন্দ চরণে গিয়ে অমৃতত্ব লাভ করতে পারি, আর আমাকে মৃত্যুর জন্ম মৃত্যুর চক্রে যেন না আসতে হয়। এই জন্যে সাধনা এমন সুন্দর নরতনু দিয়েছেন। সেই সাধনা দেহতাকে মৃত্যু হবে, সুতরাং নিশ্চিত থাকতে হবে সবাই মৃত্যুর জন্যে আমরা সবাই প্রস্তুত। যম ডাকলেই সেদিন চলে যেতে হবে। আমার সংসার গুছানো হয় নাই গো, দুদিন বাদে যাব, বললেও যম রাজা শুনবে না, আমাকে টান টান নিয়ে যাবে। সুতরাং আমার অন্তিমকাল যখনই হোক, আমার যে কোনো সময় মৃত্যুর কোনো সময় নাই, যে কোনো সময় কি মৃত্যু হতে পারি, এই ভাবনা করে ভগবত ভজন করতে হবে। হয়তো আর ভজিতে সময় পাবো না, হয়তো আর ভজিতে সময় পাবো না, তাই কৌমারী আচরে বলে কৌমারী আচরে ধর্মান ভাগবত আনি। কৌমার যেদিন থেকে মুখে কথা ফুটেছে সেদিন থেকে বললো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে, তবে মানব দেহ সার্থক হয়ে উঠবে। আমার মহাপ্রভু এই গৌণিতায়ের যুগেতে, এই কলিযুগেতে আমার মহাপ্রভু কত বড় সাহস সাধন দিলেন। যাগ যজ্ঞ তপস্যা ব্রত কিছুই করতে হবে না, ঘরে বসে খঞ্জনি বাজিয়ে বলবি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। তোর জিহ্বাটা সার্থক হবে, তোর কান দুটো সার্থক হবে, আর হরিকথা আসন বসে হরিকথা শুনবি, চক্ষু দিয়ে শিব বিগ্রহ দর্শন করবি, গুরু সেবা করবি, তুলসী সেবা করবি, একাদশী সেবা করবি, মানব জীবন ধন্য হয়ে যাবে, সার্থক হয়ে যাবে। আজকে যার প্রাণ বাসনে এসেছি তিনি ছিলেন একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, আমার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল। তিনি যেতেন প্রত্যেক দিন গৌরাঙ্গ মন্দিরে পাঠ শুনতে যেতেন, প্রতি রবিবারে পাঠ শুনতেন, এই জগন্নাথের সঙ্গে পাঠ শুনতে যেতেন। আজ তার প্রাণ বাসন ভক্তকুলে জন্মিয়েছেন, হরিভক্তি অন্তরে নিয়ে আবার চলে গেছেন রাধা মাধবীর চরণে, তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায় তিনি যেন রাধা মাধবীর চরণে পরম সুখে থাকেন, এই প্রার্থনা জানিয়ে আজকে এখানে হরিকথার বিশ্রাম জানি। তাই যাই তাই